محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على آباء الحسين وبناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وعوان الحسين ولعن الله تعالى على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعائے مالکان عزت آج کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائیں. الہی آقازادی آج کی اس مجلس کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اپنے پاک فرزند کے پرسہ کے طور پہ قبول و منظور فرمائے. اور میرا مالک جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے دوست احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. سب سے بڑی دعا، جو دعا ہماری مجلسوں کی زینت ہوا کرتی ہے کہ میرے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اپنے مولا کی معرفت، اپنے مولا کا انتظار اور اپنے مولا کی محبت عطا فرمائے. آج کی اس مجلس کا عنوان شب چہلم، شب اربعین ہے اور زمانہ سمجھتا ہے کہ یکم محرم سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ایام شروع ہوتے ہیں اور 20 صفر مظلوم نینوا کا چہلم منایا جاتا ہے. یہ 40 دن عزاداری امام حسین علیہ السلام ہر دور کے یزید کو ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیتی ہے. بے شک ہم نے ان 40 دنوں میں نگر نگر، کریا کریا، گھر گھر، گاؤں گاؤں، کوچہ گلی بازاروں میں امام حسین علیہ السلام کا کردار اور امام حسین علیہ السلام کی حقیقت دنیا کے سامنے آشنا کروائی. مجلسوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، عزاداری کی صورت میں. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت فقط ایک واقعہ نہیں، حسین علیہ السلام ایک شخص کا نام نہیں، حسین ایک نظریے کا نام. کربلا میں شخص کی جیت نہیں ہوئی، نظریے کی جیت ہوئی. کربلا میں اگر کوئی یہ سوچے کہ نواسہ رسول جو تھے وہ ایک اس دور کے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کھڑے تھے اور ظالم اور جابر حکمران کو حسین علیہ السلام نے ہرا دیا، تو یہ صرف حسین ابن علی کے نام کے ساتھ منسوب کر کے مشن حسین کو محدود. حسین ابن علی کی جیت یزید کے آگے نہیں ہوئی، صرف حسین ابن علی نے جیتا، بلکہ کربلا میں حسین ابن علی کی جیت میں علی کی جیت تھی، حسین کی جیت میں رسول کی جیت تھی، حسین کی جیت میں ابراہیم کی جیت تھی، حسین کی جیت میں موسیٰ کی جیت تھی، حسین کی فتح میں آدم کی فتح تھی، حسین کی فتح میں اللہ کی فتح تھی. اور جو شکست خوردہ ہوا، جو ہار گیا، وہ صرف ہار یزیدیت کی ہار نہیں تھی. یزید صرف یزید ہی نہیں ہارا تھا، بلکہ یہ سمجھو کہ ہر دور کے نبوت کے سامنے آنے والا ہر دور کا جابر بادشاہ ہار چکا تھا. کربلا میں حسین نہیں جیتا، کربلا میں توحید جیت چکی تھی اور ابلیس ہار چکا تھا. کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری یا علی. کربلا میں
10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जंग के फलसफे और थे, 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद जंग के फलसफे और हो गए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले यह कानून पाया जाता था कि जो ज्यादा हो वो जीत जाते हैं, जो थोड़े हो वो हार जाते हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले लड़ने का फलसफा ये था कि हमेशा फौज प्यासी नहीं होनी चाहिए, फौज नहत्ती नहीं होनी चाहिए, फौज खाली हाथ नहीं होनी चाहिए, जंगजू बहादुर होने चाहिए, लश्कर जवानों का होना चाहिए। लेकिन इमाम हुसैन इब्ने अली ने करबला में इस फलसफे को तब्दील कर दिया। यहां 6 माह का भी सिपाही था, यहां 9 साल का भी सिपाही था, यहां 13 साल का भी सिपाही था। सामने 9 लाख था, यहां 72 थे। वहां अक्सरियत थी, यहां अकलियत थी। वहां तादाद में ज्यादती थी, यहां कम थे। वहां भूख नहीं थी, यहां प्यास थी। वहां दरिया था, यहां अज़्म हुसैनी था। लेकिन फिर तारीख ने उस मंजर को भी देखा कि 72 ने 9 लाख को कुछ इस अंदाज से हराया कि आज उन 9 लाख में से किसी को नहीं पता कि उन 9 लाख में सिपा सलार कौन था, उन 9 लाख में कमांडर कौन था, वो 9 लाख कहां से आए थे। लेकिन जो 72 हुसैन इब्ने अली के साथ थे, आज उनके नाम भी हैं, आज उनकी वल्दियतें के नाम भी हैं, आज उनके कबाइल के नाम भी हैं। 9 लाख जिनको हुसैन अलैहिस्सलाम ने हरा दिया, आज उन तमाम पे यजीदियत के दायरा कार के अंदर आके लानत हो रही है। लेकिन जो हुसैन इब्ने अली के साथ आए थे, उन्हें कल्बी अलैहिस्सलाम कहा जा रहा था, उन्हें आज भी अलैहिस्सलाम कहा जा रहा है। जैसे ही रोजा हुसैन की जियारत हो रही है, वैसे ही हबीब इब्ने मुज़ाहर की भी जियारत हो रही है। जैसे सलाम हुसैन इब्ने अली को हो रहा है, वैसे ज़ुहैर इब्ने कैन को हो रहा है। जैसे अकीदत हुसैन इब्ने अली से की जा रही है, वैसे मुस्लिम बिन औसजा से की जा रही है। हुसैन इब्ने अली ने करबला में अपने 72 साथियों को क़यामत तक के लिए जिंदा व तविंदा करके इंसानियत को यह दर्स दे दिया, जो चीज हुसैन से जुड़ जाए उसमें फिर फना नहीं होती, वो हमेशा के लिए बका हो जाती है। क्या बात है किबला, नारा हैदरी अली। बज़ाहर तख्त ताज, बज़ाहर लश्कर, बज़ाहर रोब लेके आने वाला, आज उसका तख्त कहीं नहीं, आज उसका ताज कहीं नहीं, आज उसके मानने वाले कहीं नहीं। लेकिन हुसैन इब्ने अली जिन्होंने 28 रजब को वतन छोड़ के अर्ज़े नैनवा को इज्जत बख्शी थी और सरजमीन करबला को अंबिया की सजदेगाह बना दिया था, आज उस शहर पे लाखों का हजूम है, आज उस शहर में लाखों तवाफ कर रहे हैं। आज इस दौर में 2021 में जहां कोविड की वजह से लोगों ने अपनी इबादत गाहों को बंद कर दिया, मैं इबादत गाहों का लफ्ज कह रहा हूं, इससे आगे जाना चाहिए, जहां सऊदी फरमा रवाओं ने अल्लाह के घर का तवाफ बंद कर दिया, जहां सफा व मरवा की सही बंद हो गई। लेकिन आज भी नजफ से करबला हुसैन के आशिकों का हजूम, ठाठे मारता हुआ समुंदर, इंसानियत की ऐसी मुनज़्ज़म मिसालें, आज भी हुसैन इब्ने अली खुद मेजबान बना हुआ है, लाखों मेहमान बने हुए हैं। और हुसैन इब्ने अली के शहर में यूं तवाफ करके और खाके करबला को चूम के आंखों से लगा के इंसानियत जमाने को ये दर्स दे रही है कि खुदा ने कुरान में कहा था कि कुरान शिफा देता है और ये रहमत है मोमिनीन के लिए। जो काम खुदा ने कुरान के लिए मंसूब किया था, हुसैन के शहर की मट्टी में वो आजाद आ गया। मैं हुसैन की बात नहीं कर रहा, मैं खाके करबला की बात कर रहा हूं, मैं करीम की बात नहीं कर रहा, मैं हुसैन के शहर की गर्द की बात कर रहा हूं। उर्दू जुबान में मुहावरा बोला जाता है, फला साहब, अरे वो खाक हैं, खाक हमेशा कमतर के लिए बोला जाता है। हुसैन इब्ने अली ने कमतर को भी इतना आला कर दिया कि आज उस खाक को लाइके सजदा बना के हुसैन ने बता दिया कि जिसके शहर की मट्टी को सजदा हो रहा है, अल्लाह जाने वो हुसैन खुद क्या है। क्या बात है किबला जियो, नारे शब अरबाईन, जहां जहां पूरी दुनिया में इस मजलिस को सुना और देखा जाए, हर एक की दिल की ख्वाहिश होती है काश हम भी करबला में होते।
اور میرا مولا ہر دیکھنے اور سننے والے کو جلد از جلد کربلا بلائے. الہی آمین. قانون فطرت ہے، فطرت کا قانون ہے کہ ہر شے اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. مثلا اگر آپ ماچس کی تیلی کو جلائیں تو شعلہ نیچے نہیں آئے گا، اوپر آئے گا، اس لیے کہ کرہ نار اوپر ہے. آپ مٹی کے ڈھیلے کو پھینکیں تو وہ نیچے کی طرف آئے گا، اس لیے کہ کرہ ارض نیچے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. مرکز اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے. جز کہیں بھی ہو یہ مرکز کی کشش ہے، جز کا کمال نہیں، کمال مرکز کا ہے. کشش جز میں نہیں ہوتی، کشش مرکز میں ہوتی ہے. مرکز اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے. عزادار کربلا نہیں جاتا، کیا بات ہے، کربلا عزادار کو کھینچ لیتی. کیا بات ہے، بہت خوب قبلہ. کشش ہماری محبت میں نہیں، حسین کے کرم میں ہے. کیا بات. کربلا جانے والے اور کربلا سوچنے والے اور کربلا کی نیت کرنے والے یہ جان لیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ زیارت حضرت امام حسین کے لیے آپ کے پاس خاطر خواہ رقم ہو کہ آپ کے پاس زیادہ سفر مکمل ہو جائے تو آپ کربلا جا سکتے ہیں. نہیں، کربلا ایک شہر کا نام نہیں، کربلا عراق کی بستی کا نام نہیں، کربلا اس میدان کا نام ہے جہاں زمین پہ اللہ آج بھی اعمال کو تول رہا ہے. میں لفظ اور بہتر کرتا ہوں، کربلا اس صراط مستقیم کا نام ہے جس کی دعا نماز میں مانگی جاتی ہے. کیا بات ہے قبلہ. نعرہ حیدری. کربلا معراج انسانیت ہے، کربلا عروج بندگی ہے، کربلا آفاقی پیغام ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانے کی محبت رکھنے والوں، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ یہ سفر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو مجھے حقیق کا یہ پیغام ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا صرف حسین کے لیے جایا جاتا ہے، کربلا صرف حسین کو سوچ کے جایا جاتا ہے. دو شخص امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے گئے. مولا سے جا کے کہنے لگے مولا ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے. مولا نے ان میں سے ایک سے کہا، جب وقت نماز ہوا تو امام نے فرمایا کہ تو اپنی نماز کو میری نماز کی طرح نہ پڑھنا. وہ پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. امام نے کہا میری طرح نماز نہ پڑھنا. اور دوسرے شخص سے کہا تو نماز میری طرح پڑھنا. جس کو کہا کہ تو میری طرح نہ پڑھنا، اس نے کہا مولا میں آپ کی طرح کیوں نہ پڑھوں. فرمایا اس لیے کہ تو حرام سفر میں ہے. کہنے لگا مولا حرام سفر کیوں، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا. فرمایا زیارت کی غرض سے نہیں آیا، تیرے ذہن میں گھر سے جب چلا تھا تو نیت تھی مامون سے کچھ حکومتی معاملات میں گفتگو، اور ساتھ یہ بھی ذہن بنا لیا مامون سے ملاقات بھی کر لوں گا اور امام کی زیارت بھی کر لوں گا. تو نہیں جانتا جب حجت کی زیارت کے لیے آئے تو کسی اور کی تمنا نہیں لے کے آتے. بے شک دشمنوں نے علی بیت پر لعنت بے شمار. جب زیارت امام کے لیے آئے تو پھر تمنا کوئی اور نہیں ہونی چاہیے، تمنا صرف اور صرف حجت ہونی چاہیے. اگر تو آپ کربلا اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم کربلا جائیں گے اور مولا حسین علیہ السلام سے اپنے لیے کچھ مانگ کے لائیں گے، تو یقین کیجئے کہ پھر آپ نے اپنے سفر کی صحبت کی ہے لیکن آپ نے اپنے عزم کو بہت کم کر لیا. آپ کربلا جائیں حسین کے لیے، آپ سفر کریں حسین سے حسین لینے کے لیے. تاریخ میں واقعات کثرت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں
جب متوکل ملاؤن نے اپنے دور میں آ کے یہ شرط لگائی کہ جو بھی کربلا جائے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو ایک ضعیفہ عورت نے آ کے کہا تھا کہ میں کربلا جانا چاہتی ہوں. اس نے کہا ہے ضعیفہ ہاتھ کٹوانا پڑے گا. لیکن کٹواؤں گی. اس نے ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کٹ چکا تو کہنے لگی اب میں کربلا چلی جاؤں. متوکل نے کہا اس کا عزم ابھی بھی پختہ ہے. کہنے لگا دوسرا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، دوسرا ہاتھ بھی آپ نے کر دیا. اب میں کربلا چلی جاؤں. اس کا کربلا تو چل کے جائے گی نا پاؤں سے، اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں. دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے. ہاتھ اور پاؤں کٹنے کے بعد عزم اتنا پختہ تھا کہ اب خبر تھی کہ پاؤں چلنے کے قابل نہیں رہے. زمین پہ بغیر ہاتھ اور پاؤں کے لیٹی ہوئی پھر متوکل دے کے کہتی اب چلی جاؤں. متوکل حیران اور پریشان ہو کے کہتا ہے ضعیفہ اب تو کیسے جائے گی؟ اس نے سپاہیوں سے کہا باہر پھینک دو ضعیفہ کو. جو ہی دربار سے سپاہیوں نے پھینکا تو متوکل ملاؤن اپنے دربار کے مینار پہ کھڑا منظر دیکھ رہا تھا. جو ہی ضعیفہ کو باہر پھینکا تو ایک گھوڑا سوار ہے، جس نے گرنے سے پہلے ضعیفہ کو ہاتھوں میں لیا، اپنے گھوڑے پہ سوار کیا. جب وہ گھوڑا نظروں سے اوجھل ہونے لگا تو متوکل نے دیکھا ضعیفہ مینار کی اونچائی کی طرف متوکل کی طرف منہ کر کے کہتی تھی شکریہ، پہلے چل کے آنا تھا وہ لینے کے لیے آ گیا. نعرہ حیدری. تو فوراً ضعیفہ نے دیکھ کے کہا ہے متوکل ملاؤن پہلے تو میں نے چل کے آنا تھا، اب میرے مالک مجھے لینے کے لیے آ گئے. کیا بات. زیارت کی نسبت کچھ اس انداز سے ہوتی ہے کہ بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کو زیارت کروانے کے لیے خود کریم تشریف لے آتے ہیں. کیا بات ہے کہ بے شک. جیسا کہ صحابی رسول حضرت اویس کرنی زندگی میں ایک بار مدینہ آئے اور رسالت مآب کو مدینہ میں نہ پایا اور واپس چلے گئے. رسالت مآب مدینہ پہنچے اور مدینہ کی گلیوں میں آتے ہی رسالت مآب نے کہا اے میرے صحابہ کل میرے شہر میں کون آیا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شہر ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. فرمایا مجھے جنت کی خوشبو مدینے کی گلیوں سے آ رہی. جب تم میں سے کوئی کرن جائے تو اویس کو میرا سلام کہنا. اب اس اویس نے ظاہراً زیارت نہیں کی تھی، لیکن رتبہ کتنا مل گیا بغیر زیارت کے. جو مدینہ میں زیارت کر رہے تھے ان کے لیے قرآن سورہ منافقون اتار رہا ہے، اور جو زیارت کے لیے نہیں آیا اسے مصطفیٰ سلام کہہ رہے ہیں. اور سلام کہا گیا اور یہی ویسے کرنی تھا جسے جنگ صفین میں مولا امیر المومنین نے تب تک جنگ صفین میں اپنے لشکر کے سپہ سالاروں کو علم تقسیم نہیں کیے جب تک اویس کرنی نہیں آ گیا. فرمایا جب تک اویس نہیں آئے گا تب تک میں علم تقسیم نہیں کروں گا. اب یہ اویس کا رتبہ کس انداز سے بنا؟ زیارت تو کی نہیں تھی. تو صاحبان اگر معرفت ہو، اگر آپ کے اندر محبت معرفت میں تبدیل ہو چکی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ زیارت کے لیے چلے گئے ہیں تو وہ زیارت معرفت کے ساتھ ہو گئی ہے. اور اگر ابھی تک زیارت کے لیے نہیں جا سکے اپنی معرفت کو زندہ رکھیے اور اپنے دروازے کی طرف نگاہ رکھیے کہ کب میرے شہنشاہ مجھے عزت بخشنے کے لیے تشریف لائیں. نعرہ حیدری. لہذا کربلا ایک شہر نہیں، کربلا ایک بستی نہیں، کربلا حسین ابن علی کا وہ کارخانہ ہے جہاں حسین ابن علی آج بھی کئی حر سجا اور سوار رہے ہیں. یہ کائنات کا وہ عظیم ترین بادشاہ ہے جو دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں آتے ہی ایک مجرم کو معاف کیا ہے، اور جب بظاہر دنیا سے غیبت کر رہے تھے تو پھر ایک مجرم کو معاف کر رہے تھے.
अक्सर औकात वाकया पढ़ा जाता है कि फुतरस नामी एक फरिश्ता था। मैं यहाँ अपने सामीन और अपने सुनने वाले नाजरीन की खिदमत आलिया में गुजारिश करूं कि ये सिर्फ एक फरिश्ता नहीं, सलसाईल नाम है एक फरिश्ते का, वो भी मौला हुसैन से पर लेने के लिए आया था। एक फरिश्ते का नाम दरदाईल है, वो भी हुसैन से पर लेने के लिए आया था। ये जितने मलाइका हुसैन इब्न अली से बालो पर लेने के लिए आ रहे हैं, इनमें सिर्फ एक नाम फुतरस का नहीं है। कई ऐसे मलाइका हैं जिसे खुदा ने जमीन पे उतारा है हुसैन इब्न अली से मांगने के लिए। क्या बात? तो हुसैन इब्न अली अर्श से ही जमीन पे उतरे हैं। जितनी देर अर्श पे नूर की सूरत में रहे, फरिश्ते वहां भी मांगने के लिए आते थे। लेकिन जो ही हुसैन इब्न अली ने अपना दफ्तर जमीन पे सजाया तो फरिश्ते जमीन पे उतरना शुरू हो गए। फरिश्तों ने जमीन पे उतर के इंसानियत को पैगाम दे दिया है कि अर्श पे भी बादशाहत हुसैन की है और फर्श पे भी शहनशाहियत हुसैन की है। क्या बात है क़िबला जी, नारे हैदरी अली। क्योंकि फरिश्तों का काम है तदबीर करना, और हर तदबीर करने वाले को एक मुदब्बर चाहिए। मैं बात को समझाऊंगा तो तब मुझे भी लुत्फ आएगा। खुदा इरादा करता है, तदबीर खुदा नहीं करेगा। तदबीर कैफियत का नाम है। मसलन मुझे प्यास लगती है और मैं अभी पानी पीना चाहता हूं, तो मेरा इरादा आया है कि मुझे पानी पीना है। इरादा दिमाग ने किया है, गिलास हाथ ने उठाया है। इरादा दिमाग करता है, तदबीर हाथ करता है। मैं फिर जुमला रिपीट करता हूं, इरादा दिमाग करता है, तदबीर हाथ करता है। इरादा परवरदिगार करता है, तदबीर इमाम करता है। नारे अली, क्या बात है। खुदा इरादा करता है, तदबीर करने के लिए खुदा ने अपने वली मुतलिक को रखा हुआ है जो तदबीर करता है। अब सूरज की जंजीरें फरिश्तों के हाथ में, हवाओं के ऊपर फरिश्ते हैं जिनको मौखर किया हुआ है। मेकाइल रिज़्क तकसीम करता है। ये तमाम मलाइका जो अपनी अपनी जिम्मेदारी दे कर रहे हैं, इसमें कोई लड़ाई नहीं, इसमें कोई बहस नहीं। ये सारे मानते हैं कि ये तमाम अमूर अल्लाह ने अपने मलाइका के सुपुर्द किए हुए। मेकाइल रिज़्क तकसीम करता है, इजराइल रूह कब्ज़ करता है, जिब्राइल अमीन जमीन पे वही लेके आता है, इसराफील क़यामत का सूर फूंकेगा। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके हाथों में सूरज की जंजीरें हैं, कुछ ऐसे हैं जो हवाओं के ऊपर हैं, कुछ ऐसे हैं जो बारिश के कतरों के ऊपर हैं। ये तमाम मलाइका जो कायनात में अपनी अपनी जिम्मेदारियां सरंजाम दे रहे हैं, मैं सवाल पूछने का हक रखता हूं, ये तमाम जिम्मेदारियां लेते कहां से? जियो क़िबला, क्या बात है। इन तमाम मलाइका को ये जिम्मेदारियां कौन सौंपता है कि तुमने ये करना है? ये तदबीर करने वालों के ऊपर मुदब्बिरुल अमूर कौन है? जिसकी खुदा कुरान में कसमें खा रहा है, फल मुदब्बिरात अमरन, मुझे तदबीर करने वालों के मुदब्बर की कसम। ये तदबीर करने वालों के ऊपर कौन है? इंतजार शाह साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि तमाम फरिश्तों के उस्ताद और तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम है हजरत जिब्राइल। अगर आप कहें कि तमाम मलाइका से अफजल हजरत जिब्राइल है, और हजरत जिब्राइल जो है वो बिला वास्ता, बिल वास्ता, बगैर किसी वसीले के अल्लाह से पैगाम लेते हैं, तो अगर ये अल्लाह ही से पैगाम लेते हैं तो सिदरतुल मुंतहा पे ये पीछे रुक क्यों गए थे? क्या बात है क़िबला, जियो। इन्होंने सिदरतुल मुंतहा पे सिदरतुल मुंतहा पे रुक के इंसानियत को अपनी इंतहा बता दी कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो जब जिब्राइल अमीन उससे आगे नहीं जा सकते तो फिर वहां तक जिब्रील को पैगाम कौन देता है? जिब्राइल अमीन हमारे रसूल पे आयतों की सूरत में कुरान लेके आए थे, बाकी नबियों पे किताबों की सूरत में कुरान लेके आए थे। मैं आज की मजलिस शब अरबाइन पे अगला सवाल रखना चाहता हूं, वो जो किताबें जिब्राइल अमीन
نبیوں پہ لے کے آئے تھے وہ لکھی کس نے تھی؟ کیا بات ہے قبلہ. جی وہ جبریل امین کو اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام کون سناتا تھا؟ جبریل امین تو امین ہے. امین کہتے ہیں امانت رکھنے والے کو، جس کے پاس امانت رکھی جائے. بے شک. اللہ کی وحی ان کے پاس امانت ہوتی تھی. جو پوسٹ مین آپ کی پوسٹ لے کے آتا ہے تو اس کے پاس جو ایک لفافہ یا ایک انویلپ جس میں آپ کا ایک لیٹر ہے، جس میں آپ کے کوئی قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، وہ جو آپ کے پاس لے کے آتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ لیٹر یا بھیجنے والے کو پتا ہوتا ہے یا جو کھولے اسے پتا ہوتا ہے. آیت لے کے جب جبریل امین آتے تھے انہیں نہیں خبر ہوتی تھی کہ اس میں کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ. یا وہ بھیجنے والے کو خبر ہوتی تھی یا وہ لے کے آنے والے کو خبر ہوتی تھی. اور یہ بہت مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب امیر المومنین نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین جو مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، ان کو شاگرد علی اس لیے کہا جاتا ہے، جب خلقت جبرائیل ہوئی تھی تو اللہ نے پوچھا تھا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو جبرائیل امین نے کہا تھا تو ہے اور میں ہوں. تو نور علی سے آواز آئی تھی بارگاہ ربوبیت میں تو اور میں نہیں کہتے کہ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل و اسم جبریل. تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. جس نے یہ سکھایا تھا وہ علی تھے. وہ استاد جبرائیل ہو گئے، یہ شاگرد ہو گئے. جبرائیل امین نے محراب عبادت پہ بیٹھے ہوئے امیر المومنین سے پوچھا تھا. امیر المومنین نے فرمایا تھا جبریل تو نبی کے پاس ایک بار آتا ہے، میرے پاس 2 بار آتا ہے. جبرائیل امین نے کہا اس لیے کہ آپ نبوت کا دروازہ ہیں، دروازے سے جاتے ہوئے بھی گزرنا پڑتا ہے، آتے ہوئے بھی گزرنا پڑتا ہے. یا امیر المومنین نے مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اے جبریل امین مجھے بتا تو وہی کہاں سے لے کے آتا ہے؟ فرمایا خازن علوم سے لے کے آتا ہوں، جہاں اللہ کے علوم کے خزانے پڑے ہوئے ہیں. تو امیر المومنین نے جبرائیل امین سے کہا اب ذرا دیکھ. جبرائیل امین نے دیکھا تو دیکھ کہنے لگا ہیں میں اس بات پہ حیران ہو کے آپ کے چہرے کی زیارت کر کے آ رہا ہوں کہ جہاں سے وہی لے کے آتا ہوں وہاں بھی یہی چہرہ ہوتا ہے اور یہاں بھی یہی چہرہ ہوتا ہے. جیو قبلہ جیو، کیا بات ہے. تو صرف یہ ایک فرشتہ نہیں، یہ دردائیل سلسائیل یہ بہت سے ملائکہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے بالوں پر لیے، مولا حسین علیہ السلام کی دہلیز سے شفا لی، مولا حسین کے گہوارے سے شفا لی، حسین کے ہاتھ سے شفا لی. اور آج نوری قبائے حسین ابن علی پہ ان گنت ملائکہ یا کچھ نے تعداد 70,000 تک لکھی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مخصوص کر دیے ہیں. آج بھی آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جائیں تو حرم کے باہر صحن پہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں ان اشعار میں یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے ملائکہ مصروف گریہ ہیں. خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں گریہ کر رہے ہیں اور بس گریہ کر رہے ہیں اور فقط گریہ کر رہے ہیں. اور وہ خدا کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے خلق کرتا ہوں، یہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں کرتے. جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں ہے. وہی خدا جو کہتا ہے کہ میں نے ملائکہ کو عبادت کے لیے مؤخر اور مقرر کیا ہوا ہے، وہ صرف عبادت کرتے ہیں. قیام، رکوع، سجدہ، تسبیح، عبادت یہ کام فرشتوں کو ہے. اور کربلا میں حسین ابن علی پہ رو رہے ہیں، اس کا مطلب رونے کے لیے مخصوص بھی اللہ نے کیا ہے. اور وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ملائکہ کو عبادت کے لیے بنایا ہے، اس کا مطلب ہے حسین پہ رونا مومن کی عبادت نہیں، ملائکہ کی بھی عبادت ہے. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی. حسین ابن علی پہ سلام، حسین ابن علی پہ گریہ. یہ گریہ صرف علامت مومن نہیں، یہ علامت ملائکہ ہے. 7واں پارہ شروع ہوتا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. خدا کہتا جب یہ وہ سنتے ہیں جو ان پر نازل ہوا ہے
اب عارفین کی نشانی خدا نے بتائی ہے، جن کے پاس معرفت ہوتی ہے ان کی نشانی. میں نے مجلس یہاں سے شروع کی تھی کہ اگر آپ کے پاس معرفت ہے تو پھر آپ حسین کے پاس جائیے. عبادت کر کے بندہ عابد بن سکتا ہے، تقوی اختیار کر کے متقی بن سکتا ہے، سجدہ کر کے ساجد ہو سکتا ہے، زہد دکھا کے زاہد ہو سکتا ہے، لیکن معرفت رکھنے والا عارف ہوتا ہے. اور عارفین کے لیے یہ لفظ ہے کہ عبادت گزار کی 100 سال کی عبادت عارف کے ایک سانس کے برابر ہے. کیا بات ہے جی قبلہ، کیا بات. اور بار بار حکم بھی معرفت کا ہوا ہے کہ اگر تم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھی اور مر گئے تو سمجھو جاہلیت کی موت مرے. بے شک. اور خدا نے حدیث قدسی میں بھی جاننے کا حکم نہیں دیا. میں کن تو کنزر مخفیہ، میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچان نہ جاؤں. وہاں بھی معرفت کا حکم ہے. وہ جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے. خدا کا تقاضا عبادت نہیں، خدا کا تقاضا معرفت ہے. اور جو معرفت چاہتا ہے وہ معرفت کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، 7واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. خدا کہتا عارف کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، ان کی آنکھوں سے آنسو روانی سے جاری ہوتے ہیں. خدا نے قرآن میں بتایا ہے کہ رونا عارف کی نشانی ہے. اور جب یہ روتے ہیں تو خدا کہتا کیوں روتے ہیں؟ مما عارف من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. اور یہ کب روتے ہیں؟ جب یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے. رسول پر نازل ہوا ہے. ما انزل علی الرسول، جو رسول پر نازل ہوا ہے. میرے اللہ تو نے رسول پہ سب کچھ نازل کیا ہے، تو کس کی بات کر رہا ہے کہ عارف وہ سنتے ہیں تو وہ روتے ہیں؟ فرمایا میں قرآن سے دیکھ لو، جس کے ساتھ لفظ رسول بھی ہو تو نزول بھی ہو. تو قرآن کی تمام آیات کو پڑھنے کے بعد ایک ہی جگہ لفظ رسول اور نزول نظر آیا. یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک، اے رسول وہ پہنچا جو ہم نے تجھ پر نازل کیا. یعنی کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ عارف کی نشانی یہ ہے جب یہ علی کی ولایت سنتے ہیں تو یہ حسین کے عشق میں روتے ہیں. نعرہ حیدری، انگنت ملائکہ، انگنت فرشتے وہاں پر مقرر ہیں، اور وہ مقرر ہو کے ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ بارگاہ ربوبیت میں صرف اور صرف گریہ کر رہے ہیں. صرف حسین ابن علی کو رو رہے ہیں. رونا علامت مومن نہیں، ملائکہ کی عبادت ہے. جو ملائکہ حسین ابن علی کو روتے ہیں، اس حسین کو پہچاننے کا حکم ہے، پہچاننے کا. یہی تو وجہ تھی کہ مدینہ کی مسجد میں رسالت مآب نے اسی حسین کو گود میں بٹھا کے کہا تھا ایھا الناس فعرفوا ھذا الحسین، او لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے. یہ نہیں کہا تھا مانو، کہا تھا اسے پہچانو، یہ میرا حسین ہے. وہ جو راہب بیٹے لینے کے لیے آیا تھا وہ مان کے نہیں آیا تھا، پہچان کے آیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آج کے دور میں فضیلت آل محمد، اختیارات معصومین، ولایت علی کا انکار کرنے والے لوگوں کی طرف سے یہ الزام آتا ہے کہ یہ ذاکرین اور خطبہ کا بنایا ہوا واقعہ ہے، ورنہ راہب تو شادیاں ہی نہیں کرتے. تو جو راہب شادی نہیں کرتا وہ اولاد کیسے مانگنے آ گیا؟ اس کی پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ اگر شادی نہیں بھی کرتے تو پھر بھی مانگنے کے لیے آیا ہے. تو امام کہتے اسے ہیں جو ناممکن کو ممکن کرے. لیکن میں پھر بھی اس کے بعد آگے یہ صرف یہ جواب نہیں تھا، جواب اگلا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ راہب شادیاں نہیں کرتے؟ کہتے جی راہب، اس دور میں راہب شادیاں نہیں کرتے تھے. اچھا، اگر راہب شادیاں نہیں کرتے تھے تو خدا نے قرآن میں کیوں کہا تھا کہ تم بھی بیٹے لے کے آؤ، ہم بھی بیٹے لے کے آتے؟ اگر وہ شادیاں ہی نہیں کرتے تھے خدا ان کے بیٹے کیوں بلوا رہا تھا؟ بیٹے بلوانا اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے ہاں شادیاں بھی تھی، لیکن جس کے پاس وہ جا رہے تھے وہ کن کا مالک تھا. خدا کے ہاں ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے. ایک میں مخلوقات ایک طریقہ ہے، مخلوق کا ایک پروسیس ہے. ایک بیج ہے، بیج سے
बीज का सीना फटेगा, जमीन जरखेज होगी, वो पौधा देगा, वो पौधा बड़ा होगा, उसमें एक पौधे के ऊपर फिर जड़ के ऊपर एक शाख आएगी, शाख के ऊपर फिर पत्ता आएगा, फिर उसके ऊपर फूल आएगा, फिर उसके ऊपर फल आएगा। ये एक प्रोसेस है। इंसान नुत्फे से लोथरे में बदलेगा, लोथरे से बदन में बदलेगा, बदन से वजूद में आएगा, वजूद से बचपन, बचपन में जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा। हर चीज कानून फितरत में एक प्रोसेस से गुजर के चल रही है। इसे मखलूक कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी प्रोसेस के बगैर खल्क हुई हैं, वो आलम अम्र से हैं। जैसे हजरत इस्माइल की जगह पे दुम्बा आया था, वो किसी माँ के पेट में नहीं रहा था। साले नबी की ऊंटनी, बेशक। असाए मूसा से जो अजदहा बना था, बेशक। ये सारी चीजें आलम अम्र से हैं। आलम अम्र का ताल्लुक तकवीन से है। हम कहते हैं कि आले मोहम्मद विलायत तकवीनी के मालिक है, ये अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मौलाना कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते कि आले मोहम्मद अल्लाह के अम्र को इस्तेमाल कर सकते। अम्र पे तो सिर्फ और सिर्फ कुदरत अल्लाह की होती है। तो फिर मैंने आपके सामने कहा कि जो चीजें प्रोसेस के बगैर आए वो आलम अम्र से होती हैं। और अगर आप कहते हैं कि अम्र सिर्फ अल्लाह करता है, तो मामू रशीद के दरबार में मेरे 8वें इमाम में कलीन पे बने हुए शेर को जब उंगली का इशारा किया था तो वो चंगाड़ता हुआ बाहर आ गया था, धाड़ता हुआ बाहर आया था। उसे खलकत से नहीं निकाला था, उसे अम्र से निकाला था। और अम्र से निकाल के दुनिया को बता दिया था कि नहनु अमरुल्लाह, वो अल्लाह का अमर हम है। जियो किबला, जियो, माशाअल्लाह। नारे हैदरी, अली, जियो किबला, सुभान अल्लाह। अमूर अल्लाह सपुर्द करता है, अम्र देता अल्लाह है, तदबीर वली मुतलिक करता है। अमूर पे कादिर ये है। बेशक। अगर ये अमूर पे कादिर ना होते तो खुदा कुरान में कभी न कहता तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्ते नाज़िल होते हैं जमीन पे अल्लाह का अम्र। जमीन पे अल्लाह के अम्र का आना इस बात की दलील है कि ओलिल अम्र जमीन पे मौजूद है। बेशक। कायनात में हर चीज किसी न किसी मरकज के गिर्द घूम रही है। अगर ये निजाम शमसी ये सूरज है तो हमारी जमीन इसका सियारा है। हमारी जमीन इस सूरज के गिर्द घूम रही है, क्योंकि जमीन का मरकज सूरज है। ये हमारी जमीन का सूरज है। इस तरह के अरबों सूरज है जो एक कहकशां के गिर्द घूम रहे हैं। उस तरह की करोड़ों कहकशाएं हैं जो एक कहकशाएं आजम सुपर गैलेक्सी के गिर्द घूम रही। वो करोड़ों कहकशाएं आजम एक आलिम के गिर्द घूम रही है। एक आलम एक कुतब के गिर्द घूम रहा है, कुतब एक कुतुब के गिर्द घूम रहे हैं। और मेरे बाब शहनशाह की अलकाबात में से है मासूम का अना कुतुबुल अख्ताब, वो कुतुबुल अख्ताब में। तो अब कुतुबुल अख्ताब के गिर्द कुतब, कुतब के आगे कहकशाएं, फिर कहकशाओं के आगे सूरज, फिर सूरज के आगे जमीन। उस जमीन में एक शहर, उस शहर की एक कच्ची मस्जिद में 2 रकत की नमाज पढ़ के मौलवी कहे कि अली कौन है? जो कुतुबुल अख्ताब है, जो कायनात का मरकज व महवर। शब अरबाइन है, जो लोग करबला नहीं जा सके वो अपने घर के कमरे में, अपने घर के सेहन में, खुली छत पे जाके हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ मुंह करके जियारत कर। गोया ऐसे ही है कि जैसे उन्होंने अपने वजूद को करबला में पाया। जो पहुंच गए उन्होंने अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिया। जो नहीं जा सके वो अपने घरों में हुसैन को सलाम करके उस ज़ईफा के रुमाल की तरह अपना हिस्सा डाल दे जिसने इमाम की बारगाह में रुमाल भेज दिया था और इमाम ने कहा था उसको पैगाम दे, तब तुम मर जाएगी, तेरा जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। तुम्हारा सलाम उस रुमाल की मानत हो।
शब अरबाइन लाखों दरूद व सलाम अर्ज नैनवा पे तख्त लगाए हुए उस नबी के वली मुतलिक बेटे पे, जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को अपना मकरूज कर लिया। बेशक शब चेहलम आ गई। कभी भी जिंदगी में दुनिया में कभी एक वाकया इतनी दफा नहीं दोहराया जाता जितनी बार करबला दोहराई गई। एक बार एक वाकया सुना, 2 बार दूसरी वाकया सुना, 3 बार वही वाकया सुना। मुसलसल बार बार वाकया सुनने से उस वाकये की चाशनी खत्म हो जाती। हुसैन जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार तरोताजा। बेशक इंसान जिस माँ बाप के साथ जिंदगी गुजारी हो, उनकी मौत के बाद उन्हें 10 दिन रो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन रोएगा। फिर उसके बाद एक दिन आएगा साल का जब माँ बाप की बरसी होगी, तो फिर माँ बाप याद आएंगे, और फिर चंद सालों के बाद फिर वो याद भी आहिस्ता आहिस्ता महव हो जाए। ये गम हर दिन जिंदा क्यों होता है? ये गम हर लम्हा ताजा क्यों होता है? यकम मुहर्रम से मुसलसल मजालिस हो रही हैं, पूरा साल मजालिस चले, पूरा साल यही गम पढ़ा जाएगा। शहादतें वही हैं, रवायात वही हैं, मुसाइब की रवायात वही, बार बार सुनने को जी क्यों चाहता है? इसका मतलब है ये आजादारी अब भी अपने अंदर कोई ना कोई मोजज़ा छुपाए। बेशक जिक्र हुसैन इब्न अली अल्लाह का वादा है, क्योंकि हुसैन इब्न अली ने अल्लाह के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि अब उसे और बुलंदी की एहतियाज नहीं रही। और वादा है परवरदिगार का, हुसैन तूने मेरे जिक्र को बुलंद किया, मैं तेरे जिक्र को बुलंद। अब वो जिक्र बुलंद होगा नोहे की सूरत में, मजलिस की सूरत में, मरसिये की सूरत में। जो इस जिक्र को बुलंद करते हैं वो वादा परवरदिगार को पूरा करते हैं, अल्लाह के किए हुए वादे को पूरा करते हैं। बहन की हसरत थी कि भाई का चेहलम करबला में करे। भाई करबला रह गया और बहन शाम चली। पहला चेहलम बहन को भाई का जिंदान में आ गया। पहले 40 दिन गुजर गए बाबा की विलायत बचाते बचाते। अगले साल रिहाई हो गई। अली की बेटी शाम की कैदे निभा के उसी भाई के खित्ताए जन्नत की तरफ पलट गई, जहां से जले हुए खैमों से कारवाने तौहीद लेके निकली थी। सादात और गैर सादात, बहन जब चेहलम करने के लिए भाई का पहुंची, तो जो ही भाई के शहर के बाहर पहुंची है, तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह इंसारी नहीं जानता था ये काफिला कौन है। जाबिर की आवाज आती है, कौन हो? मौला सज्जाद की आवाज आई, हम गरीबुल वतन है। जाबिर की आवाज आती है कि आपके साथ कोई सवार तो नहीं? फरमा मेरे साथ सवार है। जाबिर कहता है कि यहाँ कानून है कि यहाँ पैदल चला जाता है। आज भी करबला की हदूद में सवारियां नहीं जाती। आज भी नजफ से लेके करबला लाखों और हजारों का समुंदर हुसैन के शहर की तरफ दौड़ रहा है। ये हसरत थी एक बहन की, ये हसरत थी एक बेटी की, जो हुसैन अज़ादारों से पूरी करवा रहा है, जो बहन की हजरत मातमी पूरी कर रहे हैं। मेरा सलाम हो उन कदमों पे जो करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा सलाम हो उन कदमों के नीचे से निकलने वाली गर्द के जर्रों के जो हुसैन इब्न अली के शहर की तरफ बढ़ रही हैं। मेरा सलाम हो उन मातमी रुखसारों पे, उन मातमी हाथों पे जो हुसैन इब्न अली को पुरसा देने के लिए करबला में पहुंचे हुए हैं। जाबिर की आवाज है, यहाँ उतरना पड़ेगा। मौला सज्जाद की आवाज है, क्यों उतार रहा है? जाबिर कहता है, यहाँ पर एक शहंशाह रहता है, यहाँ पर एक बादशाह रहता है। उस बादशाह ने अपनी जागीर के कानून बनाए हुए हैं। उन कवानीन में से एक कानून ये है कि यहाँ कोई भी सवारी में बैठ के नहीं गुजरेगा। या मौला हजरत सैयदुल साजिदीन की आवाज आती है, जाबिर इस जगह का कोई कानून और कहा वो हाकम भी है, बता इस जगह के हाकम का नाम क्या है? जाबिर देख कहता बिस्मिल्लाह
रहमान, ये हुक्म है हजरत अबुल फजल अब्बास का। अब्बास का नाम आना था। अली की बेटी ऊंट से चीख पड़ी। बीबी रो के कहती, सज्जाद जाबर से कह ऊंचा बता किसका हुक्म है। जाबर कहते हैं हजरत अब्बास का हुक्म है। बीबी कहती फिर बता किसका हुक्म है। जाबर कहता बीबी हजरत अब्बास का हुक्म है। बीबी कहती फिर बता किसका हुक्म है। तीसरी मर्तबा जाबर ने जब कहा, अली की बेटी ने ऊंट पे दुआ के हाथ बुलंद करके कहा, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई। अब्बास को नौकर पहरे दे रहे हैं। जिसकी लाश बगैर कफन के छोड़ के गई थी, जिसकी लाश बगैर दफन के छोड़ के गई थी, आज उसके नौकर पहरे दे रहे हैं। शहजादी का इतना जुमला कहना था। अब जाबर से संभला ना गया। जाबर दौड़ा, हजरत अब्बास की कब्र पे जाके कहता है, मोहल्ला अब्बास, कोई मुसाफिर आ गए हैं। वो बीबियां तुझे अपना अब्बास कह रही हैं। कब्र अब्बास से आवाज आई, जाबर कहीं पैदल चलने को तो नहीं कहा? मौला मैंने हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा, बीबी से जाके कह नौकर सलाम कह रहा है, गुलाम कह रहा है ऊंट पे बैठ के मेरी कब्र पे आ। जाबर जल्दी से दौड़ा, सईदुल साजिदीन के कदमों पे सर रख दिया, रखदा मौला माफ कीजिएगा, मुझे खबर नहीं थी आप इन कब्रों के मालिक हैं। मौला मुझे नहीं पता था आप अली के बेटे हैं। मौला अली की बेटी शहजादी से मुझे माफी ले दीजिए। बीबी की आवाज आई, ना जाबर, मेरी सारी जिंदगी हसरत रही, अब्बास कोई हुक्म करे मैं पूरा करूं। सारी जिंदगी कहलवाया तो खलीज का बेटा कहलवाया, आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के शहरों में पैदल जा सकती हूँ, दरबारों में पैदल जा सकती हूँ, ये तो मेरे भाइयों की नगरी है, ये तो मेरे हुसैन की जन्नत है। अली की बेटी ने ऊंट पे बैठने का इंतजार न किया। मेरी शहजादी ऊंट से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरे थे। बीबी का पहला कदम करबला के जंगल में आया। लाशों ने उठना शुरू किया। कहीं से अकबर की आवाज आई, अम्मा सलाम। कहीं से कासिम की आवाज आई, अम्मा सलाम। कहीं से औनो मोहम्मद की आवाज आई, अम्मा सलाम। बीबी किसी की कब्र पे नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास पे आई। रो कहती, अब्बास तूने बुलाया मैं आ गई। अब्बास अब एक बार उठ के बता, क्या मैं वही जैनब हूँ जिसकी चादर का तू वारिस था? क्या मैं वही जैनब हूँ जिसके बुरके का तू निगरान था? अभी लाशें तड़प रही थी या सैयदुल साजिदीन कमर पे हाथ रख के खड़े हुए और करबला में लाशों और कब्रों के दरमियान खड़े होके मौला सजाद की आवाज आई, अकबर बर्छी खाना आसान है, कासम पामाल होना आसान है, चचा अब्बास आंख में तीर खाना और बाजू कटवाना आसान है, बाबा हुसैन तेरा जरबे खाना आसान है, असगर भैया गले में तीर खाना आसान है। कब्रों से आवाज आनी शुरू हुई, तीर आसान, नेजा आसान, बर्छी आसान, पामाली आसान, फिर बता मुश्किल क्या है? सैयदुल साजिदीन की आवाज है, उठो कब्रों से मैं तुम्हें बताऊं, जैनब जैसी मां को 9 घंटे यजीद जैसे मलाउन के दरबार में खड़ा रखना, ये सिर्फ सज्जाद का हौसला है, ये सिर्फ इमामत का हौसला है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। मेरा मालिक हमारी इबादत कबूल फरमा, मेरा आका शब अरबईन हमारा पुरसा कबूल फरमा, मेरी शहजादी हम पे राजी हो जाना, अली की बेटी हम पे राजी हो जाना। बीबी हर आंख को हुसैन के हरम की जियारत नसीब फरमा। बीबी हमें भी अगले साल ये सआदत नसीब फरमा, हम भी मौला हुसैन के शहर में जा सके। जो जा चुके हैं शहजादी उनकी हाजिरियां कबूल फरमा, जो नहीं जा सके उनकी तड़प को कबूल फरमा। हमारे आका और मौला के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला Okay.